السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں آج ہم بات کریں گے 27ویں ترمیم کے حوالے سے، بلکہ اگر بات کی جائے 28ویں ترمیم تو اس کی بھی بات گشت شروع ہو چکی ہے، تو 28ویں ترمیم بھی آج بھی زیر بحث ہوگی۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اپوزیشن تحریک چلا رہی ہے اور تحریک میں کیا کیا معاملات ہوں گے، اور بڑے احتجاج بھی ہوئے ہیں اس ہفتے کے اندر، اور سندھ یونائٹڈ پارٹی کی جانب سے بھی ہوئے ہیں، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے بھی بڑی تحریک چلائی گئی، احتجاج کیے گئے۔ اسلام آباد میں بھی احتجاج ہوئے، لاہور اور سندھ بھر میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ سید زید شاہ صاحب موجود ہیں، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے میران ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ گفتگو کا آغاز، کیونکہ ہم بڑا اہم سوال کوشش کرتے ہیں کہ بھی عوام کے جو سوالات ہیں وہ ہی اپنے مہمان سے پوچھیں۔ 27ویں آئینی ترمیم جو منظور ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اپوزیشن احتجاج بھی کر رہی ہے، تحریکیں بھی چلا رہی ہے، لیکن ایک تاثر دیا گیا۔ عوام کا یہ سوال ہے کہ ناصر محمود صاحب جو سینیٹر ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، اور محمود خان اچکزئی صاحب، ان کا ہی سامنے نظر آیا کہ جیسے وہ پروٹیسٹ کروانا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان بھی کیا پارلیمنٹ میں کہ وہ موجود ہے، تحریک انصاف کی جانب سے کوئی خاص نظر نہیں آیا۔ تو آپ کو شکوہ ہے کہ بھی تحریک انصاف بڑی ایکٹیو نظر نہیں آ رہی 27ویں ترمیم پہ؟ نہیں، لیکن کل بھی ہمارا اجلاس ہوا تو تحریک انصاف کی بھرپور شرکت ہوتی ہے۔ جب بھی ہم اجلاس کرتے ہیں تو بھرپور شرکت ہوتی ہے، ان کا فل تعاون ہوتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس کی سربراہی دی گئی ہے ان کے لیڈر عمران خان کی طرف سے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہوں گے، اور علامہ عباس ناصر عباس جی وہ سینٹ میں ہوں گے۔ بالکل۔ ایک تو یہ دی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ تحریک چلائی جائے محمود خان اچکزئی، تو اس لیے سب مشورہ ان کو دیتے ہیں۔ بڑی اتحاد میں بڑی سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، جو نہ صرف چاروں صوبوں میں لیکن گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی اس کے روٹس ہیں، لیکن وہ ڈسپلنڈ ہے، اس کی لیڈرشپ ڈسپلنڈ ہے، اور مشورے اپنی رائے دیتی ہے اتحاد میں، لیکن فالو کرتی ہے محمود خان کو۔ لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سینٹ اور قومی اسمبلی کے ایوانوں میں سوائے کاغذ کی کاپیاں پھاڑنا اور تھوڑا سا نعرے مارنے کے علاوہ اور کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی؟ تو یہ کوئی خامی ہے اس میں تھوڑی سی، یا آپ سمجھتے ہیں بس ریکوائرمنٹ پوری کی ہے انہوں نے اپنی؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ تبدیل آئین کی امینڈمنٹس کو مذاق بنا دیا ہے اس گورنمنٹ نے۔ اچھا، آئین کی تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ جب ملک چل رہا ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہے تو اتنی بڑی چینجز لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ضرورت ہے تو ایک ایک جو تبدیلی لائی جائے، امینڈمنٹ لی جائے، وہ پارلیمنٹ میں تو بعد میں آئے، جی ورنہ پہلے بار کاؤنسلز میں جائے، اپنے پریس کلبس میں جائے، سول سوسائٹی میں جائے کہ کیوں پرانے آئین میں ہم ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، ملک کو کیا مشکلات آ رہی ہیں کہ یہ تبدیلیاں، پھر جا کے قومی اسمبلی میں آئے۔ جب اسمبلی میں آئے یا سینٹ میں آئے، پروسیجر تو فالو کیا ہے نا، کمیٹی میں گیا، سینٹ میں گیا، قومی اسمبلی میں میں بتاتا جی ہوں، لیکن کتنے دن لگائے ہیں؟ ہاں، 4 دن، لیکن وہ جہاں پہ 4 مہینے 6 سے 4 مہینے رول چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ جو پی ٹی آئی دور میں منظور ہوا تو 10 منٹ میں ہوا۔ تو یہ جعلی کام تو جو بھی پیٹرنائزیشن آتی ہے، ابھی تک پاکستان کی تو بدقسمتی ہے کہ جو بھی حکومتیں آئی ہیں وہ اسی دروازے سے آتی ہیں۔ اچھا، تو انکلوڈنگ پی ٹی آئی؟ جی، انکلوڈنگ جو ماضی کی ہے، اچھا، تو ساری گورنمنٹس جو آئی ہیں وہ این او سی ان کی ہوتی ہے اور ان کے سائے میں چلتی ہیں، اچھا، تو اسی لیے ہوتی ہیں۔ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جو کورٹس بحال کی تھیں 2016 میں نون لیگ کے وقت میں، ملٹری کورٹس کی تھی، اور اعتزاز احسن نے کہا کہ ہم آنسو بہا کے یہ ووٹ کر رہے ہیں، یہ کروکوڈائل ٹیئرز کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں جو ہے ان کے سائے تلے پردے کے پیچھے حکومت آتی تھی، لیکن 2026 اور 27 آئینی ترمیم کے بعد اب کیا کہیں،
जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल आ गया है, मार्शल को प्राइवेट लोग बैठेंगे सिर्फ। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से हट के बतौर सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह के 27वीं तरमीम में आपको एतराज क्या है? उसमें अच्छा ही क्या है? 243 पे नहीं, मैं बताता हूँ। अदलिया पे नहीं, उसमें अच्छा ही क्या है? एक, कोर्ट्स को असरअंदाज किया, ज्यादातर 49 पॉइंट्स जो हैं वो सारी कोर्ट्स की हैं। तो 2 पैरेलल कोर्ट्स बनाना, क्योंकि वहां पे हुकूमती मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी मुताबिक जो बयान वो देते हैं, वो कहते हैं जी आईनी अदालत अलग होगी तो अदलिया का प्रोसीजर जल्दी चलेगा, अवाम को रिलीफ मिलेगा। वो उनका है पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा ये है कि अगर ये सिस्टम बहुत जरूरी था लाना तो सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर देते, सिर्फ आईनी अदालत जो इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स। आम लोगों के केस भी आईनी अदालत में तो नहीं चल सकते आम लोगों तो चीफ कोर्ट सिर्फ प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स को चीफ कोर्ट्स कर देते। ये अंग्रेज में भी यही था पुरानी, जब कोर्ट सिस्टम पाकिस्तान ने नहीं बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। आपका इतराज है कि सुप्रीम कोर्ट पैरेलल आईनी कोर्ट दोनों चीजें साथ ना चलाएं, एक लॉ एक कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं, हम समझते हैं कि अगर जरूरत है, मैं सिंध यूनाइटेड पार्टी के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये मौजूदा प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं, इनको चीफ कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स कहा जाए, और ऊपर जाके इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स को, और उसके लिए फेडरल कोर्ट होंगे। ये 2 कोर्ट्स बनाना डिजास्टर है और मौजूदा पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की तबाही है। सियासी पार्टियां जो हैं वो खड़ी होती नजर आ रही हैं, जिनको जो मुतासर हुए वकला, वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जो एहतजाज चला तो वो नजर नहीं आया। वकला ख्वाहिशमंद है कि ये होना चाहिए था, खुश है? आपको मैं बताऊं कि या खौफजदा है? नहीं, वकला बढ़ चढ़ के आगे आएंगे। अच्छा। सिंध में, हैदराबाद में, कराची में, लाड़काना में, सखर में कन्वेंशंस हो गए और पूरी अपोजिशन आ रही है। दूसरा, उधर की बार इलेक्शंस जो हुई हैं उसमें हुकूमत ने पूरी कोशिश की, 1/3 उनके आए हैं। तो कोर्ट्स वकला की तहरीक, बड़ा ऐलान नजर नहीं आया। देखें, बड़ा ऐलान, वकला अपनी अदालतें बंद नजर नहीं आई, कार्रवाई खत्म नजर नहीं आई, कोई सड़कों पे नजर नहीं आए काले कोर्ट, ये क्या वजह है? वकला अपना किरदार स्टार्टिंग अच्छा किया। वो चाहते हैं सियासी पार्टी आ गया है, पीछे पीछे हमें तो लाजिम है, सियासी पार्टियों को काम करना पड़ेगा, वकला को काम करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को काम करना। अदलिया बहाली में सियासी पार्टियां पीछे थी, वकला आ गए थे अपने तरीके से। यहाँ उस वक्त चीफ जस्टिस को हटाया गया था और एक आमिर ने हटाया था बकौल आपके। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए हमें शिकवा है कि वकला क्यों नहीं आ रहे? नहीं, शिकवा नहीं है। मैं समझ रहा हूँ इधर की दूसरे सूबों की मालूमात करते हैं, सिंध के वकला सही पेस पे जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी इलेक्शंस जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिंध एक्शन कमेटी जो नेशनलिस्ट की है वो 11 को एहतजाज कर चुकी है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अब 21 तारीख को पूरे पाकिस्तान में ब्लैक डे कर रही है। और सिंध में देखिएगा हर जिले में और अक्सरियत कोर्ट्स में ये एहतजाज भी होगा, और हर जिले में काले झंडे और काली पट्टियां बांध के लोग आपको नजर आएंगे। ईशा से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करना है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सईद ज़ैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह हैं। साहब, 27वीं तरमीम के हवाले से ब्रेक पे जाने से पहले हमने तफसीली तौर पे गुफ्तगू की। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तरमीम लाना ये तो पार्लियामेंट का इख्तियार है ना, पार्लियामेंट आते क्यों है कानून साजी करने? तो अगर कानून साजी उन्होंने अपनी कर ली तो अपोजिशन को क्यों एतराज है? क्योंकि उनके पास अक्सरियत है। अक्सरियत आप भी होते, पार्लियामेंट में अक्सरियत होते, आप कोई कानून साजी करना चाहते तो आप पे एतराज बनता नहीं। मैं ये कहता हूं कि कानून साजी, पहले सवाल में भी हुआ, कानून साजी में तब्दीली को मजाक बना दिया है। और ये जो कानून साजी की है, जो जिस तरीके से, एक तो तरीका गलत है, तफसील से होना चाहिए। दूसरा कि आप अदलिया को नीचे कर देंगे, और वो कहते हैं पार्लियामेंट को बात करता है, मतलब आप भी कभी सियासतदान हैं और कभी पार्लियामेंट में चले गए तो आप लोग मजबूत होंगे ना, नून लीग कहती है। लेकिन
جب نواز شہباز شریف اور بلاول کی میٹنگ ہوئی تب تک تو کسی ایم این اے کے پاس کوئی دستاویز بھی نہیں تھا، اور جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اس میں ظاہر، میں یہ کہتا ہوں، لیکن کسی کو ظاہر بھی نہیں کیا. ایک تو یہ غلط ہے. دوسرا یہ آپ کا قانون کہتا ہے کہ آپ پارٹی سے ہٹ کے کچھ نہیں کر سکتے، تو ظاہر پارٹی نے جو ڈیسائیڈ کرنا وہی کرنا. میں کہہ رہا ہوں کہ بحث کب نیشنل اسمبلی میں ہوئی، کہاں؟ ایک دن کی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے، پھر پاکستان بھی ایسے ایمرجنسی میں ہی چلے گا. اور جو تبدیلیاں لائے ہیں وہ بنیادی طور پہ جو ہے جوڈیشل مارشل لا آ گیا ہے، سویلین سپریمیسی ختم. آسان لفظوں میں کہتے ہیں اپنے ناظرین کہ عوام کو کیا نقصان ہوگا؟ فائدہ تو نہیں ہوگا نا، آپ نے کہا نقصان کیا ہوگا؟ کورٹس کی، جب کورٹس میں نامینیشن پالیٹیشنز کی نامزدگی کے ذریعے ہیں، اور عوام، کیونکہ بینیفیشری عوام ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ، اس کو تحفظ ہوتا ہے کورٹس کا، وہ پولیٹیسائز ہو جائیں. اور جوڈیشری جو اتنے بڑے قابل ہمارے ججز ہیں، ہمارے ابھی تو 4 آ گئے ہیں، 2 سپریم کورٹ سے آ گئے ہیں، ایک لاہور سے آ گیا، ایک اسلام آباد سے. تو یہ تو 4 نے اظہار کیا ہے. لیکن آپ میرے پاس کیمرہ لے آئے ہیں، اگر ان کے پاس بغیر کیمرہ کے جا کے ملیں تو میرا خیال ہے کہ 90% سے زیادہ سارے ججز وہ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے خودداری اور ہماری میرٹ تباہ کر دی ہے. اور اگر سویلین سپریمیسی نہیں ہے یا سپریمیسی آف لا نہیں ہے، اور تو میرا خیال ہے کہ پھر پاکستان کیسے چلے گا ہی نہیں. آئینی عدالت بن گئی ہے اور آئینی عدالت کا سربراہ ہو گئے، ججز آ گئے، تو 27ویں ترمیم کو آپ آئینی ترمیم کو آئینی عدالت میں کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ کس میں؟ آئینی عدالت میں. پہلے تھی پرانی کینگرو کورٹس، اب اس سے کچھ زیادہ ہی ہے، سجدے میں چلی گئی ہیں یہ جو آئینی عدالت ہے. لیکن وہ قانون سے ہٹ کے تو نہیں کوئی فیصلہ دیں گے نا، آپ جائیں تو صحیح نا سیاسی پارٹی. میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. جائیں گے؟ میں بتاتا ہوں. نہیں، میرا خیال ہے یہ غلط ٹریک ہوگا. ہم پبلک میں جائیں گے، کیونکہ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. پبلک کے نمائندوں نے تو ترمیم کی ہے اکثر وہ تو 2024 یا تو پھر آپ لوگ منتخب ہو کے آئے پبلک سے، پھر آئے عوام میں اور پھر کوئی ترمیم کرے. تو 2024 کا جعلی الیکشنز، کنٹروورشل الیکشنز، پھر نمبر پورے نہ ہوئے تو ادھر کے کیسز کر کے ان سے خالی کرائی گئی سینٹ اور صوبائی اسمبلی میں، پھر نہ ہوئے تو پھر ریزرو سیٹس چھین لیں. تو ایسی جعلی اسمبلی کانسٹیٹیوشن کو ٹچ نہ کرے تو بہتر ہے. اگر بارشالا کے سائے میں حکومت، یہ تو آپ کہہ رہے وہ تو مطمئن ہے نا کہ ہم تو منتخب ہو گئے ہیں 45 سے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو سب مطمئن ہوتے ہیں جو پاور میں ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اس جعلی الیکشن سے یہ آپ آگ کی کھیل رہے ہیں، آگ سے کھیل رہے ہیں. میں صرف ایک مثال بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک قتل عام ہوا موروں میں، اس کے لیے ایف آئی آر کے لیے گئے، اس کے بھائی جو مقتول کے وہ داخل نہیں ہوئی، اور قتل کی ایف آئی آریں اور توڑ پھوڑ کی ایف آئی آریں پوری 5 ہو گئی ہیں ان پہ. ابھی 52 سے زیادہ لوگ بند ہیں، 100 بند ہیں، ان کی ملکیتیں تباہ کر دی ہیں. نہ اے ٹی سی سن رہا ہے، نہ ہائی کورٹ سن رہے ہیں. جو ہائی کورٹس کے جعلی جج جو انہوں نے لگائے جنوری میں، ابھی جنوری 2025 میں لگائے ہیں ہائی کورٹس، نہ وہ سن رہی ہے. اور سپریم کورٹس میں بھی ہم گئے ہیں. تو کورٹس کو تو ویسے ہی تباہ کر دیا ہے ہائی کورٹس تک. اب باقی کچھ نہ کچھ غیرت ہوتی تھی سپریم کورٹ میں. ادھر بھی جو ابھی آج قسم جس نے اٹھائی ہے، وہ میرا لگتا ہے کہ کبھی جج نہیں محسوس ہوا ہمیں آئینی عدالت میں. کراچی میں جج محسوس نہیں ہوا. کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ کر کے بات کرتا تھا جج. تو ایسے جعلی جائیں گے اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے سلیکشن سے کریں گے کیا مطلب. چلیں آپ احتجاج کیا تھے کہ ابھی ہوئے احتجاج، آپ نے بتایا جمعے کو بھی ہوا اور یہ ساری چیزیں احتجاج میں. الٹرنیٹ آپشن کیا ہے؟ احتجاج تو پہلے بھی ہوتے رہے تو کوئی فرق تو نہیں پڑا ہے. دیکھیں میں 21ویں صدی کے احتجاجوں کی بات میں 21ویں صدی میں بات کروں گا. 2012 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے
दोहरा बल्दियाती निज़ाम नाफिज किया और अक्सर राय से सिंध असम्बली में कर दिया, नाफिज हो गया। तब भी साफ ही हमसे ये सवाल करते थे। हमने कहा कि हम पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक के थ्रू रिवोल्ट करेंगे, और पब्लिक ने उसको बनाया, मोटिवेट हमने आपको किया। यकीन है कि 90% सीटें पीपल्स पार्टी ने जो सिंध से उठाई हैं, सिंध की आवाम उनके खिलाफ जाएगी? मैं बता रहा हूँ ना, 2012 में ये चीज हो चुकी है, 2013 में उन्होंने पास किया हुआ कानून वापस किया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट ईयर ऑर्डर निकाल दिया कि 6 कैनाल बनेंगे, और सब उसके साथ थे। लेकिन वो तो, और ना सिर्फ सदर, वजीर आजम उसके साथ था, पंजाब की वजीर आला उसके साथ थी, और कंपनी सरकार उसके पीछे थी, बेनिफिशियरी कंपनी सरकार थी, और सबने यही सवाल जो आप आज मुझसे कर रहे हैं, यही सवाल किए। हमने कहा कि हम लोगों के पास जाएंगे, और लोगों ने 2000 अप्रैल में सीसीआई जो 1.5 साल से नहीं बैठ रही थी, उसको जबरदस्ती बिठा के लोगों ने बवरलो में रोड्स बंद किए, पूरे सिंध में उस एहतजाज फैसले से मुतमिन है? वो कैनाल बंद हो गया मुस्तकिल, नहीं। क्योंकि नून लीग कहती है कैनाल का सिलसिला अभी चलेगा। वो अपनी जगह पे रहे, लेकिन सिंध के लोगों ने अपनी ताकत दिखाई। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, अब सड़कें बंद होगी। मैं बताता हूँ, अब हम राब्ता मुहिम करेंगे, लोगों की तरफ जाएंगे, चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान में, चारों सूबों में जाएंगे, और हम कहेंगे जिस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी खत्म करके वोट्स की सुप्रीमेसी लाई जाए, और कोर्ट्स का कबाड़ा करके जो है अपनी सरकारी कोर्ट लगाई जाए, और जजेस बिठाए जाए, और अपने ओहदों के लिए 2030 तक नई अपॉइंटमेंट करके जनरल साहब को दे दी। वजीर आजम ने और पीपुल्स पार्टी और नून लीग ने कहा कि 2029 के इलेक्शंस हमें दिलाना। तो ये एक सौदेबाजी हो, और जज जो है फेडरल कोर्ट का, उसको मुकर्रर करके उसकी एज बढ़ा दी। तो 3-4 सुपीरियर जो ऑफिसर्स हैं, उनकी अरेंजमेंट है। हमें ये यकीन है, हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान में, और लोग रोड्स पे आएंगे, और इस मुल्क के जो ताकत के जरिए, खौफ के जरिए जो है, इसको फेल करेंगे, और ये अमेंडमेंट को वापस लाएंगे। इसको वापस करनी पड़ेगी, और उसके नतीजे में 26वीं 27वीं पिका कानून के समेत हम तो ये कह रहे हैं कि ये जाली इलेक्शंस जो ये आई हुकूमत, अगर 26वीं-27वीं खत्म न की, तो अवाम की जो है फ्लड इनको भी ले डूबेगी। 2 साल हो गए, ये हुकूमत खत्म हो जाए। 2 साल हो गए। ठीक है, हमारा काम है कि हक की बात करना और लोगों को मोबिलाइज करना। हमने लास्ट ईयर भी फर्स्ट ईयर में फतेह हासिल किए, और इंशाल्लाह 2026 में ये आप देखेंगे होगी। सही, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करना है। वक्त हुआ ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सईद ज़ैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई ब्रेक में जाने से पहले। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूं, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं और बार बार कहते हैं जी कोई तो है एस्टेब्लिशमेंट, कोई तो रोकता है, कोई तो असरअंदाज होता है आप अपोजिशन को, या कोई डिक्टेट करता है, ये सारी चीजें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये अवामी सवाल है, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, एंटी हैं, मुखालिफ हैं, किसी एस्टेब्लिशमेंट ने आपको नहीं रोका भाई क्यों कर रहे हैं, जरा साइड पे हो जाए? देखिए, वो अपने लोगों को रोकती रहती है। पानी में हम जब जदोजहद में थे ना, तो प्रोग्राम हमारे कैंसिल हो जाते थे, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस। देखें, हर पार्टीज में या मुख्तलिफ जगहों पे इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ ना, ये तासुर वाकई दुरुस्त है या बस एक सियासी बयान है? नहीं, ये है। अच्छा। और हमने पानी की तहरीक में देखा, हम जो फैसले करते थे, कुछ लोग फैसले करने के बाद फैसलों में तो मना नहीं करते, लेकिन पीछे भाग जाते थे। तो वो है, और अभी भी डरावना माहौल पैदा कर रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के किसी मेंबर के ऊपर असरअंदाज नहीं हुए? देखें, फैसलों पे असरअंदाज नहीं हो रहे, बाकी लोगों पे असरअंदाज होने की कोशिश तो भरपूर करते होंगे। फर्क तो नहीं पड़ा, एहतजाज तो आप लोग कर रहे हैं, मतलब असरअंदाज होते तो एहतजाज रुक जाते। मैं कह रहा हूं कि असरअंदाज
نہیں ہو رہے، لیکن کچھ لوگوں پہ ہوں لیکن ان کے فیصلوں پہ اثر انداز نہیں ہوتے، کیونکہ فیصلے جوائنٹ آپ کنسلٹیشن نہیں سمجھتے وہ آپ بقول آپ ہی کے اپوزیشن کے وہ اتنی طاقتور ہے تو آپ لوگوں کو بھی سائڈ پہ کر سکتی ہے یا آپ لوگوں کو خاموش کر سکتی ہے؟ بقول آپ کے آپ طاقتور کہتے ہیں تو دیکھیں سب لوگ ایسے نہیں ہوتے. ہمارا رستہ جو ہے سیدھا ہے. ہم سائنس جی ایم صاحب بھی کہتے تھے کہ سچ بولو بھلے دور ہو، رستہ بھلے دور پڑ. اچھا تو ہم سچ کے حق کے ساتھ اپنے وطن کی خود مختاری اور ملک کی سالمیت اس حوالے سے کرتے ہیں جب ہماری فیڈریٹنگ یونٹ محفوظ رہے. تو جو بھی سازش ہو وہ آئین کی ہو، قانون کی ہو، یا ہمارے مالیات پہ قبضہ کرنے کی ہو، یا جو ہمارے جغرافی کو نقصان پہنچانے کی ہو، ہم اس پہ برملا کسی کا خیال نہیں کرتے. اور کیا وجہ ہے کہ سندھ یونائٹڈ پارٹی یہ تحریک تحفظ پاکستان کے اس پورے گلدستے یا اس پورے کراؤڈ میں موجود ہے، دوسری سندھ کی پارٹیاں کہاں ہیں؟ دیکھیں ہم نے وہ اتفاق کرتی ہیں، مطمئن ہیں؟ دیکھیں سندھ میں مختلف جماعتیں ہیں. یہ جماعتیں جو ابھی ہیں وہ بھی سندھ میں موجود ہیں، اور بھی پارٹیاں جو فیڈرل پارٹیاں ہیں. لیکن جو سندھ کی نیشنلسٹ جماعتیں ہیں وہ دو حصوں میں ہیں. ایک پاکستان سے علیحدگی چاہتے ہیں، تو وہ تو آئین کی بحالی اور اس میں ان کی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آئین. دوسری جو ہیں جماعتیں جو ود ان کانسٹیٹیوشن اور قومی دھارے میں پاکستان سندھ کی خود مختار حیثیت میں رہنا چاہتی ہیں، ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے. مجھے یقین ہے، مجھے لگتا ہے کہ تحریک جب تیز ہوگی تو اور بھی شامل ہو جائیں گے، اور بھی شامل سب ہونا. کسی نے رابطہ کیا؟ کسی نے کوئی یقین دہانی دلائی کہ ہم آپ کے ساتھ؟ آل پارٹیز کانفرنس میں 1 اگست کو ادھر اسلام آباد میں ہوئی تھی، تو ہم نے پارٹیوں کو بلایا تھا، 4-5 پارٹیوں کو، اس میں سے ایک کے سوا باقی آئی تھی، شرکت کی تھی. تو ابھی پھر ہم ہفتے میں کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ اور بھی جماعتیں نیشنل جماعتیں آئیں تو بہتر ہے. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب، 26ویں ترمیم تو رول بیک نہیں ہوئی، 27ویں ہو گئی، اب 28ویں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کس کو پیچھے رول بیک کریں گے، 26 27ویں یا 28ویں کو؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل مارشل لا، جوڈیشل مارشل لا اور عملاً حکمرانی پہ اس پہ ساتھ آ چکی ہے. تو یہ جو شہباز شریف، بلاول زرداری، دوسرے جو آئے ہیں، یہ ساری اس کی پروڈکٹس ہیں. ابھی پالیٹیشین نہیں رہے میرے حساب سے، پروڈکٹس. اطلاعات ہیں 28ویں میں کیا ہے؟ اس میں خدشات ہیں کہ ایک تو این ایف سی کو چھیڑ رہے ہیں. اچھا، این ایف سی میں مطلب 18ویں ترمیم کو چھیڑنا ہے. 18ویں تو دفن ہو گئی. اچھا، 18 وہ تو ادارے تو ابھی صوبوں کے پاس نہیں ہے. سر، میں بتاتا ہوں، 18ویں دفن ہو چکی جب ایس آئی ایف سی بنا. ملکیت جو صوبوں کی ہے اس پہ نہ وفاق فیصلہ کرے گا، نہ صوبہ فیصلہ کرے گا، وہ ایس آئی ایف سی سیکریٹریٹ فیصلہ کرے گی. اچھا، اور جب میری ملکیت کا بلاول فیصلہ، کہتے ہیں میرے ہوتے ہوئے تو نہیں 18ویں میں کوئی ہاتھ لگا سکتا. وہ کہنے سے کیا ہے، ایس آئی ایف سی کی جو ایکٹ آیا ہے 3 اگست 2023 کو، اس کا انیشیٹو کرنے، کانسٹیٹیوشن میں تو بظاہر تو 18ویں ترمیم موجود ہے نا، لیکن اوپر سے جو آئے ہیں ایکٹ پاس ہوئے ہیں، اور جب 26ویں 27ویں آ گئی ہے تو 19ویں سے لوگ تو سمجھتے ہیں نا بھائی صحت صوبے کے پاس ہے اور تعلیم صوبے کے پاس ہے، داخلہ صوبے کے پاس ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملکیت، مائنز کا فیصلہ، زمینوں کا فیصلہ، تو وہ کورٹ کا فیصلہ وفاق کے پاس تھا. جی، منرلز تو پہلے ہی وفاق کے پاس تھا. یہ درست نہیں ہے. منرلز اینڈ مائنز از اے پرونشل سبجیکٹ، لیکن انہوں نے ایس آئی ایف سی کے نام پہ کہا ہے کہ منرلز اور مائنز کے فیصلے وہ کریں گے، اور اتھارٹیز بنا کے اور فیصلے وہ کریں گے. باقی کول، منرلز، مائنز یہ سارے پرونشل سبجیکٹس ہیں، لیکن ایس آئی ایف سی نے دے دی. این ایف سی مینس کہ وہ حصہ ہے جو صوبوں میں ذاتیں چلی گئی ان کا. این ایف سی یہ ہے کہ 4 بڑے ٹیکسز ہیں جن سے پیسے جمع ہوتے ہیں، پھر صوبوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. 2 مہینے پہلے اس نون لیگ اور پیپلز پارٹی، لیکن وہ کہتے ہیں این ایف سی میں حصہ جاتا ہے نا، تعلیم کا، صحت کا، ان چیزوں کا حصہ بھی جاتا ہے نا، صوبوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں، اس میں سے وہ پچھلے سال 8.25 بلین کی تھی
8.25 ट्रिलियन की थी। तो सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगा के जो जनरल सेल्स टैक्स में थी वो भी एनएफसी में जाती थी और सूबों में बढ़ती थी। इन दोनों ने, नून लीग ने और पीपुल्स पार्टी ने क्राइम किया है। को एनएफसी का बड़ा जो हिस्सा था वो पेट्रोलियम लेवी 80 से 85 रुपए लीटर पे जो है जाता है, उसको जीएसटी से निकाल के पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम पे कर दिया है। पहले गैस डेवलपमेंट सरचार्ज के नाम से गैस से सरचार्ज ऊपर चली है और ये सीधी फेडरेशन के पास चली जाती है, मरकज के पास चली जाती है। तो एनएफसी का हजम वैसे ही कम कर दिया है। अभी अगर ना भी छेड़े ना, मैं सिर्फ वो कहता हूं, अभी छेड़ेंगे क्या, वो नहीं को उसको कि उसका प्रोविंसेस में एक रेशो डिवाइडेड है, तो हो सकता है कि उसको छेड़ें और ये कंट्रोल मरकज को दें। मतलब वजारतें नहीं लेंगे वफाक में, वजारतें वापस नहीं लेंगे, सिर्फ एनएफसी के पैसों की छेड़छाड़ होगी। पैसों की मिल्कियत और पैसों का कंट्रोल चला जाए, वो भले मेरे नाम पे घर लिखा हो, तो क्या फर्क पड़ता है, जिसका ऑर्डर चलता है उसकी हुई वो। तो आप समझते हैं कि इस पे भी आप जो सिंध की जमातें हैं वो एहतजाज करेंगी? जी हाँ। दूसरा, लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो 2012 में सिंध असेंबली लाई थी, लोगों ने फेल कर दिया, तो अब ये लोकल गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल करेगी। तो ख्वाहिश एमक्यूम की है ना लोकल गवर्नमेंट की? सर वो तो उसकी शुरू से हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसको 2012 में जो एक्ट बनाया वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की बगैर नहीं बन सकता था। अब लोकल गवर्नमेंट के थ्रू को ये सेंट्रलाइज कर रही है। वो आप मुशर्रफ के दौर में उस वक्त पार्लियामेंट ने एंडोर्स कर दिया था। ऐसी कोई बात नहीं, जिया को भी एंडोर्स कर दिया था पार्लियामेंट ने, तो ये कोई नई बात नहीं। लेकिन लोकल गवर्नमेंट सेंट्रलाइज करके अकाउंटेंट जनरल भी वो होगा और पैसे जो सूबों के हैं उन पे कंट्रोल, उनकी डिवीजन विद इन लोकल गवर्नमेंट अगर मरकज करे तो फिर ये हमारा तो प्रोविंस का नहीं हुआ, तो सूबाई खुद मुख्तारी में ये मुदाखलत करने के इरादे हैं। दूसरा, प्रोविंसेस नहीं बन सकते पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। सिंध यूनियन पार्टी नहीं चाहती लोकल गवर्नमेंट मजबूत हो, लोकल गवर्नमेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट रहे, मरकज कंट्रोल ना करे, उसके पैसों पे भी ना करे और उस पे कोई भी आईनी कदगन न लगाए। अच्छा, वो फिर काबिल कबूल है आपको? जी, फिर वो काबिल कबूल, वो तो अभी है ना। अच्छा, मैं कह रहा हूँ उसमें उसका कंट्रोल मरकज के पास न जाए, अभी सूबों के पास चला के हो सकता है ज्यादा फंड मिल जाए, ज्यादा। आप मुशर्रफ दौर की बात करें तो मुशर्रफ दौर में बल्दियाती काम तो बहुत ज्यादा। हमारी डिमांड ये है कि सिर्फ 4 शोबे, फाइनेंस, करेंसी, सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन के अलावा मरकज के पास होना नहीं चाहिए। 18वीं तरमीम में 17 मिनिस्ट्रीज खत्म करनी थी लेकिन नहीं की, पैरेलल। आप नहीं समझते तालीम सेंट्रलाइज होगी तो पूरे मुल्क को फायदा होगा, सिंध को फायदा होगा। सेहत सेंट्रलाइज होगी तो पूरे मुल्क को फायदा होगा, सिंध को फायदा होगा। मैं कहता हूं कि 4 के अलावा ये वफाक है। पाकिस्तान ने सूबे नहीं बनाए हैं, इन वहदतों ने पाकिस्तान बनाया है। तो जो फेडरेशन बनती है उसको लिमिटेड, क्यों ना पाकिस्तान मजबूत हो, फेडरेशन मजबूत हो, सूबा मजबूत हो जाएगा। नहीं, अगर सूबे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। अगर सेंट्रलाइज किया गया तो वैसे ही होगा जिस तरह बांग्लादेश हुआ। तो ये खदशा है कि सूबों में और रेजिस्टेंस आए। ये फार्मूला गलत है। हम समझते हैं कि दुरुस्त ये है कि जो तारीखी वतन है उनको मजबूत होना चाहिए, उनको खुद मुख्तार होना चाहिए और उससे पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान को महदूद इख्तियारात दें, 4 शोबे लें, फॉरेन दुनिया से वो डील करें, कम्युनिकेशन को ठीक करें, सिक्योरिटी को ठीक करें और करेंसी को डील करें अभी भी। और उन 4 को चलाने के लिए एनएफसी को भी फिर छेड़ने की इनको जरूरत नहीं होगी। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 1200 अरब वो ले रहे हैं, यानी ट्रिलियन से 1.25 ट्रिलियन ले रहे हैं। स्टेट बैंक जो नॉन टैक्सेबल है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी उससे 1300 से 1500 अरब, यानी 1.25 ट्रिलियन से 1.5 ट्रिलियन। वफाक इससे चल सकता है। ये 17 मिनिस्ट्रीज खत्म करें, 60 मुख्तलिफ इदारे इस्लामाबाद में वो खत्म करें ना, हर चीज में अथॉरिटीज बना के और मुख्तलिफ हमारे
ब्यूरोक्रेट्स को और सिर्फ सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स को बिठा दिया वो अभी। कहते हैं वफाकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती। 18वीं तरमीम में अगर ये अदारे सूबों में चले गए हैं तो इंटरनेशनली मामला आते हैं, तालीम के लिए इंटरनेशनल डोनर आता है या कोई बात करता है तो सूबों में तो कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता। ये अदारे वफाक में होंगे, तालीम और सेहत, तो कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, हुकूमत का मौका। ये गलत है। कोऑर्डिनेशन काउंसिल तो जाहिर है मरकज ऊपर बन जाती है जब पानी जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पानी के फैसले जब होते हैं, कोई डैम बनता है, कोई कैनाल बनता है, तो अब सीसीआईसी होकर फिर बनाने। बाकी अगर पंजाब के मफाद की या किसी को ये समझ में आता है कि एस्टेब्लिशमेंट ही सही सोचती है, एक इदारा मुनज़्ज़म है, सिर्फ वो ही सोचता है, तो आई एम सॉरी, उसने जो भी सोच की है उससे मुल्क को नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। सही। प्रोग्राम के आखिर में एक सवाल करूंगा, मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा जवाब दे दिया। ये सैलाब की सूरत-ए-हाल हुई तो इतलात थी कि भाई वो जो केनाल्स थे, जो इसका मंसूबा आप जहाँ आप खुद भी गए थे, वो उस पर पानी चला गया है, तो उसके बाद आपने दोबारा दौरा किया कि केनाल चल रहे हैं या बंद है? देखें, कैनाल्स थे, एक चौबारा कैनाल एंड सिस्टम्स थे, उस पे इस साल में पैसे नहीं रखे, सिर्फ कुछ लाख रखे कि वो कंटिन्यूड हो, यानी वापस पानी नहीं। इतलातें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना, जलालपुर पे मैं गया हूँ जो जेहलम से निकलता है, उसमें बारिश का पानी आया लेकिन उस पे चली नहीं। तीसरा है ग्रेटर थल कैनाल, उस पे जो चौबारा बनाया उस पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। मैं जो बता रहा हूँ, लेकिन पानी आया है जी, पानी गया है उधर। अगर जो कैनाल बना होगा उसमें सिर्फ बारिशें बसेंगी तो उसमें तो पानी तो जाएगा, उन्होंने वो तो डेफिनेटली फ्लड के फ्लो को कम थोड़ा ठंडा करने के लिए फ्लो किया है उधर पानी का। मेरा ख्याल है कि वो नेचुरली बारिशों की आई जिससे जलालपुर के इलाके में तो तबाही आई, जो लोग थे गांव, क्योंकि वो कैनाल सिस्टम से नीचे डिस्ट्रीब्यूटरीज अगर नेचुरली ऐसे चलती रहे तो एतराज नहीं है। किस पे? नेचुरली कैनाल चलती रहे तो एतराज नहीं है। ये कैनाल बनाना सिंध की तबाही का सर्टिफिकेट है। एक एकड़ भी इधर आबाद होगा किसी भी जगह तो वो सिंध का तबाह होगा। ये तो बनाए हुए हैं और पहले फेज में 48 लाख और फिर 7 से 8 मिलियन एकड़। तो हम तो सिंध को, अगर ये सारे 20 साल में बन जाते हैं तो हम तो सिंध को एक बयाबान और सिंध के कोस्टल डेवलपमेंट को तबाह और सिंध के हजारों साल जो आबाद इलाके हैं वो बंजर दिखाई देते हैं और 15 मिलियन तक लोग परमानेंटली डिस्प्लेस्ड होंगे। जो उन इलाकों जो बंजर बन जाएंगे वो आके कराची, हैदराबाद, नवाबशाह की गिर्द आके कच्ची आबादियों में बैठेंगे। तो ऐसा मंजर जो हम देख सकते हैं हम लाने नहीं चाहेंगे, हम इसके लिए हर माज पे लड़ेंगे। सही। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेहरान टीवी को। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैयद ज़ैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। तफसीली तौर पर तमाम अहम मौज़ूआत जो थे उस पर गुफ्तगू की। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।